वो जदों वो छड्ड के चली गई, वो बच्चा उस लसूड़े के खेत थले रोंदा रहा। वो मीह पिया तो थोड़ा जहा पानी पिया, मूँह पाया, वो बाद रोंदा रहा। वो जट ने चंगड़ा नूं कहा जा लुटो, तुसीं भी ऐश करो। वो लुटता जद जांदा सी चक ते वो हाले पुज्या नहीं लुटण लई, उन्होंने इस बच्चे की आवाज़ सुनी। देखो साडा जिहड़ा मुसलमान कातब सी, जिहड़ा लिखता सी, वो सी ते जिहड़ा साडे उर्दू दा प्रीतलड़ी दा राइटर सी मोहम्मद सुलेमानी सन, जिन्हां ने दाड़ जी दी पंजाबी दी लिखत नूं ਐਨ बराबर उस तरह ਦਾ हैंड राइटिंग बना लिया है। सो उन्होंने असी सामी रखा। पहला उन्होंने असी जहांगीर के आरामगाह को उपर रखा, लेकिन वो वहन सड़क से सी। फिर असी आए पिछे जी साड़ी कोठी है, इतने आके उन्होंने अच्छा बिल्कुल इस कोठी आदमियों नूं साडे मैंबरां ने पाकिस्तान का बार्डर लंघाया। अच्छा कैरों साहब चीफ मिनिस्टर बने। कैरों साहब जदों 1942 अंडरग्राउंड हुए तो उन्होंने अपनी सारी लाइब्रेरी सानूं दे दी सी। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर दार जी ने अप्रोच किया कैरों नूं, और कैरों ने इत्थे आके बह के उस आदमी नूं कहा कि बई, कैरों साहब ने अपनी देसी जुत्ती लाई, मंजे ते लेट गए तो उन्होंने कहते ने, सुन भाई तू भी जट होना तो मैं भी जट होना। अच्छा मैं तेरे ना सारिया तारा सरंगी मूँह कस देनी। वाह। उदों यह जोड़ा अजकल का खलारा है बार्डर तो यह होंदा नहीं सी, उत्थे एक 9 महीने होना सी। उत्थे दार जी नूं उन्होंने जाके मिले, उन्होंने कहा कि मेरा असी तुहाडे देनदार। वाह। जदों उन्होंने कहा नहीं कि हिरदेपाल सिंह हुण बोलणगे, उन्हें उठ के कहा नहीं ये नहीं पहला बोलेंगे, पहला मैं बोलांगा। वाह जी वाह। उन्हें कहा क्यों? कहना कि इन्ना करके अज मैं जीऊना। अच्छा वो वजीर साहब का की नाम सीगा? अहमद नसीब। वो पिछों साडा जिहड़ी दुकान सी 30 निस्बत रोड ते हुंदी सी, उत्थों लंघदे सन पे किताबां खिल रही हैं पंजाबी दियां उधर उधर लुट, क्योंकि लुट लट के दुकान किसी मल ली थी किसी। अच्छा अच्छा। लंघदे सन पे तो जाते ने तो जाते सन पे तो लंघ किताबां तो लंघदे लंघदे उन्हों का ठुड्डा वजा तो किताब जी पुठी हुई, वो तलखियां सी। हाय 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 हाय। ओ वाह। उदों उन्होंने ख्याल आया कि मेरे पाकिस्तान मुल्क च मेरी ये थां है तलखियां पुठी हो जाती, किसी को पता ही नहीं शहर कौन है। कि उदासी के पिछे उन्होंने ये दसदा सी, वो कहते होंदे सन कि जोड़ा ना जोड़ा काला वरदा बदल होंदा ना, वो किनारे ते किते ना किते चांदनी होंदी। सागो बख्शा ने पाकिस्तान के बनने तो बाद कई कहानियां लिखियां। हाँ जी। जिन्हों की बड़ी केरू दस नंबरिया बड़ी मशहूर है। मुबीना तो सकीना का मैं जिक्र करना था। हाँ जी हाँ जी। मुबीना तो सकीना में जोड़ा साहब सिंह ने, हाँ जी, ये तो केवल हो गए सन पाकिस्तान ड्रामा करने। इन्हों ने उत्थे ताज की कहानी जी है मुबीना तो सकीना की सी। उत्थों एक ऑडियंस वो पाकिस्तान का डिप्टी पोस्ट मास्टर जनरल सी, वो उठ के आया और कहना कि इन्होंने मुबीना के सकीना जोड़ा है वो बच्चियां पात्र बनाई ने, लेकिन असली कहानी जी है
ਉਹ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੁੰਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਂ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਭੈਰੋ ਕੀ ਚੱਕ ਮਿਸਰੀ ਖਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਲੱਠੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਚੰਗੜ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਲੋ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਲਸੂੜੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜੱਟ ਨੇ ਚੰਗੜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਲੁੱਟੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਸ਼ ਕਰੋ। ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਪੁੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਪਰੇ, ਮੁਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈਣਾ ਸੀ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਔਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੜ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਲਿਆ। ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੜ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾ। ਅੱਛਾ। ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਾਲ ਤੂੰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਨ ਸੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਚੰਗੜ ਨੇ ਕਿ ਦੇ ਦਿਓ ਅਸਲ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਜੀਵਨੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਟਿੱਚਾ ਮਿਟਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਤਫਾਕ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਹਾਂ, ਇਤਫਾਕ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਹਾਜ਼ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਚੀਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਆਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ। ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਸਟੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਕੂਲ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵਰਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜੁਲਾਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਜੂਟ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੋਚੀ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਂਝ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਰਤੀਆਂ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾਤਬ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਲੜੀ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲੇਮਾਨੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾੜ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਐਨ ਬਰਾਬਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਾਤਬ ਸਨ ਸਾਡਾ ਮਸ਼ੀਨਮੈਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਚਰਲ ਸੈਂਟਰ
ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਾਹ ਇੱਥੇ ਕਲਚਰਲ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਰਾਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਹ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸਾਂਭਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਤੇ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੇਂਡੂ ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ। ਇੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਛਿੰਝ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਾਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਭੰਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 'ਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 'ਚ ਇੱਕ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਥੀਏਟਰ ਫੈਸਟੀਵਲ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਨੀਆਂ 'ਚ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਜੋ ਥੀਮ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 'ਚ 2 ਮੌਕੇ ਸਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਲਈ। ਇੱਕ ਉਹ 31 ਦਸੰਬਰ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਲੋਹੜੀ ਦਾ, ਲੋਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਕਈ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਾਲੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ ਜੀ। ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਭੁੱਲਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਇੱਕ ਪੌਕਟ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਿੰਡ ਅਸੀਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪੋਗੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ, 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਮਿਨਾਰਟੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਨਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਵਾਲੇ ਵਾਂਗੂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਮਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਰਡਰ ਜੀ, ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਆਬਾਦੀ ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ 8-9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਪਾਸਾ ਪਲਟ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜੱਥਾ ਤੁਰਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਚੌਧਰੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਕਤਲੋ ਆਮ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਗਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਆਰਾਮਗਾਹ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੈਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਏ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕੋਠੀ 'ਚ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ
पाकिस्तान का बार्डर लंघाया, ਅੱਛਾ ਜੀ। लेकिन जनानियां इत्थे रह गई, बच्चे इत्थे रह गए। सो उन्होंने असीं उत्थे रखिया पिछे। और उस वेले अज तो बड़ा अम्मी है साढ़े वरत्या जाना, अम्मी उदों मुसलमान ही वरतदे हुंदे सन, बच्चे छोटे छोटे अम्मी कहना तो उन्होंने। सो उन्होंने असीं 1.5-2 महीने रखिया इत्थे। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। 1.5-2 महीने रखिया। तो फिर एक भुल्लर दे सन, पुराने वेले कामरेड हुंदे सन, उत्थे जाके लिएज़न ऑफिसर लग गए गुलाम नबी। वो जदों इधर उधर लभदे पे सन तो वो अप्रोच किया गया तो वो आए तो उन्होंने लै गए। पर जदों उन्होंने पता लगा आले दुआले नूं, सरदार जी साढ़े नूं मारन आए सन बंब लैके। ਓਹੋ। सरदार जी नूं लुकाया गया, फिर किस तरह किया गया पाखी ते। फिर ये हालत हुई कि 18 अगस्त तो लैके जिन्ना चिर असीं इत्थे रहे, वो भी लुटिया गया, आ भी लुटिया गया। साडा घर तो बचा रहा, लेकिन प्रीतनगर के बाकी लुटने शुरू हो गए। तो प्रीतनगर एन ब्लॉक खाली हो गया। सो मजबूर हो के सानू भी जाना पिया। सो अपने मुल्क च असीं शरणार्थी हो गए। ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ। ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ। क्योंकि असीं ਜਿਹਨੂੰ अणचाहे लोकां 'ਚ हो गए। मतलब साडी जिहड़ी लाइब्रेरी सी उस वेले 10,000 किताब सी साडे कोल, वो चुल्हियां 'च बली। प्रीतनगर दीयां सारियां इमारतां ਜਿਹੜੀਆਂ सन वो बालियां नाल जुड़ियां होईयां सन उदों। सो बाले तो अग च बले तो इट्टां। सो प्रीतनगर जिहड़ा 1950 तक असीं दिल्ली रहे। ਅੱਛਾ। वो दिल्ली भी शरण सानूं तां मिली कि रंधावा जी उत्थों आए, उदों चीफ मिनिस्टर चीफ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ। चीफ कमिश्नर से। ਹਾਂਜੀ। तो सानूं उन्होंने कर करा के दिता। ਉਹਦੇ बाद रेलवे का जोड़ा इत्थे रीजनल अफसर से जोड़ा वो पंजाबी के नाटककार ने खोसला साहब, ਹਾਂਜੀ। GS खोसला, ਜੀ ਜੀ। वो रेलवे के सन। उन्होंने सानू वैगना मुगना लैके दित्तियां। सो प्रैस भी तो समान भी तो सारा जोड़ा सी, लेकिन जोड़ा असीं चुक नहीं सकते वो बहुता सी जोड़ा कि साड़ियां किताबां सन। जिन्ना कुछ छपिया होया इत्थे रह जाना सी, क्योंकि वो जाया नहीं सी चाहता, ਬਿਲਕੁਲ। वो खत्म हो गया साढ़े को। हुण असीं अपनी लोड़ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਸਥਿਤੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਹੋਏ ਸਾਂ, लेकिन हम इसे चले जाइए वापस। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। हूँ वापस वो आए, लेकिन 3 साल जोड़े लोग साढ़े नाल जुड़े सन, ਜੀ ਜੀ। उन्होंने किसी न किसी थां आलना बना लिया होया सी ना। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। सो आना उन्होंने मुश्किल सी, क्योंकि इत्थे कुछ दिसदा नहीं सी। घर भी जोड़े सन किसी ने मल्ले हुए सन, किसी ने। सो ये है स्थिति जी प्रीतनगर की। वो आके उन्होंने जदों आए तो उन्होंने मूँह ही निकलिया सी कि प्रीतनगर मेरा हुण सुपनियां दा खंडर। ਆਹਾ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਖੰਡਰ। सो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਕਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਫਿਰ ਆਏ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, 8 ਏਕੜ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ, ਨॉन को एजुकेशनल स्कूल, वो गवर्नमेंट ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ 60 ਏਕੜ 'ਚ ਹੁਣ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਮਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਉਦਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਨਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਵੱਡੀ ਥਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫਿਊਚਰ। ਜੀ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਉਹ ਹਾਂ, ਉਦਾਸ ਵੀ ਹੋਏ ਕਾਫੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਟੁੱਟ ਹਾਂ, ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂ, ਉਦਾਸ ਹੋਏ, ਕਾਫੀ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਦਾਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਵਰਦਾ ਬੱਦਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕਿਨਾਰੇ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਨਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨੋਰਾ ਰਿਚਰਡ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ, ਤੇ ਐਸੇ ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ। ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ 1942 'ਚ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੌਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਲਈਆਂ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ। ਉਹ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ। 100 ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕੈਰੋਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਕੈਰੋਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ, ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾਈ, ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣ ਬਈ, ਤੂੰ ਵੀ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਰੰਗੀ ਮੂੰਹ ਕੱਸ ਦੇਣੀ, ਵਾਹ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ DC ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਦੌਰੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਤਾਂ ਬਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੋ ਪਾਕ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਆ ਗਈ, ਮਿਲਟਰੀ ਦੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਬਣ ਗਈ। ਮਿਲਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਸਾਂਭੀ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸੰਨ 65 ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਕੋਠੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਾਹ ਜੀ, ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸੰਨ 65 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ। 71 ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਸ ਬਹੁਤੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਨ 77 'ਚ ਫਿਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦਾ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਯਤਨ ਜੇ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਖਲੋਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੁਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੁਕੇ ਰਹੇ? 1.5 ਮਹੀਨਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਘਰ ਸੀ ਨਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ,
ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਪੱਕਦੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਤੇ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਉਹ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਸੀਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਦਾਈ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ 9 ਮਹੀਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣਦਾਰ ਹਾਂ। ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2008 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਰਦੇਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਬੋਲਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਅਹਿਮਦ ਨਸੀਬ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਵੈਰੋਕੇ ਦੇ। ਵੈਰੋਕੇ ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਉਣਾ। ਵਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਣਾ। ਮੈਨੂੰ 23 ਅਗਸਤ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੰਘਿਆ ਸਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੜੋਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕਤ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਚ ਕੋ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਲਰਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਰੇਡ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਨ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਝ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਮਰੇਡ 'ਚ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਏਜ਼ਨ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਟੈਕਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਲੈ ਕੇ ਬਲੋਚ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਫਿਰ ਗਏ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਜਨਵਰੀ 48 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਦੋਂ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰਹੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ
ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਅਲਮਾਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਮਿਲਨੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹ BBC ਲਈ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਸਨ। ਇਹ 1942 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਵਾਈਫ ਵੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਦਮਯੰਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਦੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਸੋ ਬਲਰਾਜ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੀਕਸ਼ਿਤ ਸਾਹਨੀ ਹੋਣੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਮਗਰ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਪਰ ਪਕੜਾ ਗਿਆ। ਇੰਝ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮੰਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ। ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਲਿਗਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ 1938 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤੀ ਅਖਬਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਛਪੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਡਲ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਰੀ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਜ ਮਹਿਲ, ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। 1941 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਤਲਖੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛਾਪੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਛਪ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਛਪੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਬਣ ਗਏ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਗਏ। 1947 'ਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਦਾ ਕਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ, ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ 30 ਨਿਸਬਤ ਰੋਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਪਏ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਖਿਲ ਰਹੀਆਂ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ, ਉੱਧਰ ਉੱਧਰ ਲੁੱਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ ਲੜ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਕਿਸੇ ਮੱਲ ਲਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਪਏ ਅਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਲੰਘਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠੁੱਡਾ ਵੱਜਾ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਲਖੀਆਂ ਸੀ। ਆਏ ਹਾਏ ਆਏ ਹਾਏ। ਓ ਵਾਹ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮੇਰੀ ਇਹ ਥਾਂ ਹੈ, ਤਲਖੀਆਂ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਖਿਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੇ ਚੰਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਾ ਦੇ। ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਰਦੂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਰਦੂ ਦਾ ਅੱਛਾ। ਐਡੀਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਉਹ ਸਾਲ ਭਰ ਪ੍ਰੀਤ ਲੜੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਰ ਕਰਦੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮਹਿਰੌਲੀ। ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਸਨ। ਮਹਿਰੌਲੀ 48 ਤੋਂ 50 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਹੋ ਰਹੇ, 48 ਦੇ ਐਂਡ ਤੋਂ 50 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣ ਗਈ ਜਾਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 1973 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਰਦੂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਦਾਰ ਜੀ ਗਏ ਸਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੰਬਈ। ਮੁੰਬਈ।
ਸਾਰ ਨੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ। ਵਾਹ। ਸਾਰ ਨੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਸਲ ਵਸੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਜਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਦਾਰ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਬੜਾ ਆਦਰ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਗਾਨੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਲਰਾਜ ਸਾਹਨੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਫ਼ਰਨਾਮੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਥੋਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ ਕਦੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ? ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਸੀ ਬਸ ਲਾਈਟ? ਲਾਹੌਰ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਾਂ ਸਨ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲਾਈਟ ਜ਼ਰਾ ਵੱਧ ਜਾਏ। ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ керосин ਲੈਂਪ ਹੀ ਸਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣੀ ਵਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਜੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਣ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਵਿਚਕਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਦੂਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਲਾਹੌਰ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਥੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌੜ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਵੈਰ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਰਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਧਰਲਾ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ ਭਸੀਨ ਹੈ ਜੀ। ਭਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਛੋਗਿਲ। ਪਿੱਛੋਂ-ਗਿੱਲ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਹੈ, 40 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਸੜਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਫਨ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਹਿਰ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਾਹਦਰੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾ ਟੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸੱਕੀ ਨਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਰਾਹ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸਾਰੇ ਲਾਹੌਰ ਇਸੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਵਾਹ। ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਕਿ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕੋਈ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜੱਟ ਦੁੱਧ ਪਾਲਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ, ਅੱਛਾ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ। ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ। ਹੁਣ ਤੇ ਨਾ ਜੱਟ ਵੀ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ, ਦਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਿਆਲਕੋਟ। ਤੇ ਖਾਸ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾਮਕੀ ਕਿਹਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਫਿਰ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਦਰ ਜੀ ਦਾ? ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਮ। ਕਿਹੜਾ ਜਾਮ ਕੀ ਚੀਮਾ ਜੀ? ਹਾਂ,
ਜਾਮ ਕੇ ਜੀ ਨਾ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਮ ਕੀ ਚੀਮਾ ਚੀਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਮ ਕਾ ਚੱਠੇ ਸੀ, 2 ਚੀਮੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਹੀ ਸੀ। ਹਾਂ ਕਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਗਏ ਜੀ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਘਰ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਘਰ? ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 77 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੋਮੈਂਸ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਠੀਕ। ਇੰਝ ਗੱਲ ਦਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿ ਦਾਰ ਜੀ ਤੇ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਸਨ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਾਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੇ ਸਨ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ। ਦਾਰ ਜੀ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਇਹ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਫੌਜ 'ਚ ਰਸਾਲਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਦਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ 2 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਤੇ 2 ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਂ ਤੇ 2 ਦਾਦੀਆਂ ਵਿਡੋ ਦਾਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ 3 ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮਿਲੀਆਂ। ਸੋ ਸਟਰਗਲ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਤੀ ਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਦੋਂ IIT ਰੁੜਕੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ IIT ਹੈ, ਉਦੋਂ ਥਾਮਸਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਹਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 10 ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੈਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ। ਪੁਰਾ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀਗੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਬਬ ਸੋ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦਾ ਸਕਿੱਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਆਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ, ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਚੱਡਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਹੁਣੀ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹਨ? ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕਮਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਲੂ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਆਲੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਕੰਦ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ? ਇਹ ਸਨ ਦਾਰ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਮਕ ਸਨ। ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ? ਮਮਕ। ਮਮਿਕ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਭਾਗਰ ਸਨ। ਭਾਗਰ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਪਤਾ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਸਿਕੰਦ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਪ੍ਰਾਣਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਪਿੰਡ ਨੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਣਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਨਾ ਸਨ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਪਰਾਣ ਦੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੈ। ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਚੋਂ ਗਏ, ਚਾਹੇ 47 ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਉਹ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚਾਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਜੀ ਕਰ ਜੀ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਖਿੰਡਰ ਪਿੰਡਰ ਗਏ ਨੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜੀ, ਗਈ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੁ ਉਮਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੋ ਸੁਨੇਹਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣੂਗਾ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਸੀ, ਐਂ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, 47 'ਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਦੀ ਕਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ 'ਚ ਖੜੋਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰੀਤਨਗਰ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਸਕਣ, ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਣ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।